بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندھیری رات میں جہاں کسی ذی روح کا نام و نشان موجود نہ تھا، ایسے میں اپنی گٹھڑی اٹھائے اس راستے پر گامزن تھا جہاں سے موت کا گزر ہر روز ہوتا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا کہ جو کچھ بھی ہوگا اب مجھے اس کا سامنا ہر صورت کرنا ہے۔ اس ویرانے میں جہاں سناٹے گونج رہے تھے، کسی انسان تو دور جانور کا بھی یہاں آنا ناممکن سی بات تھی۔ میں نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اس طرح اس حویلی میں آنا پڑے گا۔ اس رات کے قہر سے میں آج بھی واقف ہوا تھا، جو نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی زندگیاں نگلنے کے لیے منہ کھولے کھڑی تھی۔ میرا دل خوف سے پتے کی مانند لرز رہا تھا، پیروں سے جان نکلی جا رہی تھی۔ میں یہاں تک آ تو گیا تھا، پر قدم جیسے آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ جس خوفناک جگہ کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی بھی یہاں سے زندہ اور سلامت واپس نہیں لوٹ سکا، اور جس نے یہ کوشش کی تھی ہمیشہ نقصان ہی اٹھایا تھا۔ پر میں اپنے ساتھ ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنی گٹھڑی کو مضبوطی سے پکڑے آگے بڑھنے لگا، کیونکہ واپسی کا راستہ تو میں اپنے ساتھ ہی بند کرایا تھا۔ مجھے کتنا منع کیا گیا تھا کہ میں یہاں نہ آؤں، پر میں کسی کو کیا بتاتا کہ مجھے ایک انجانی قوت یہاں تک کھینچ لائی تھی، جو مجھے اب بھی میرے ارد گرد ہی محسوس ہو رہی تھی۔ میں چاہتا تو اب بھی یہاں سے واپس لوٹنے کی کوشش کر سکتا تھا، پر میں اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا اعتبار نہیں توڑ سکتا تھا جنہوں نے مجھ پر اپنی ذات سے زیادہ سرمایہ زندگی لٹایا تھا۔ شاید یہ میرے امتحان کا وقت تھا۔ مجھے ان سب چیزوں کا سامنا اکیلے ہی کرنا تھا۔ اس حویلی کا راز مجھے سامنے لانا تھا، کیونکہ لوگ اس جگہ سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ یہاں آنے کا سوچ کر ہی ان کے چہرے زرد پڑ جاتے ہیں۔ میں کوئی ڈرپوک قسم کا انسان نہ تھا کہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتا، پر یہاں آنے کا میرا مقصد کچھ اور تھا، جسے پانے کے لیے میں اپنوں سے بغاوت کرتا یہاں آن پہنچا تھا۔ آج کی رات میرے لیے بہت ضروری تھی۔ 40 دن سے جس رات کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا، آخرکار وہ آ ہی گئی تھی۔ اب مجھے بس اس حویلی کے اندر جانا تھا۔ خود میں ہمت کر کے مجتمع کر کے حویلی کے دروازے تک چل آیا تھا، پر نہ جانے کیوں میرے حواس ساتھ چھوڑ رہے تھے، اور بار بار یوں محسوس ہو رہا تھا کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا ہے۔ کچھ بھی تھا، میں بھی ایک انسان تھا۔ اس جگہ کا اثر تھا یا کوئی اور بات جو مجھے بارہا آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں گہری سانس بھرتے ہوئے حویلی کا دروازہ دھکیلتے اندر کی جانب بڑھا۔ پوری حویلی اس وقت مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، ویرانی ہی ویرانی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے مجھے اس قدر خوف محسوس ہوا کہ پیشانی پسینے سے نم ہونے لگی۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ ابھی پھٹ جائے گا۔ یہاں آنے سے پہلے میں اس حویلی کے بارے میں بہت ساری جانکاری اکٹھی کر چکا تھا، پر اب بھی مجھے بہت کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ میں بار بار اس اندھیرے میں پیچھے کی جانب مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پیچھے کوئی سایہ موجود ہے جو مجھے اپنے حصار میں قید کیے ہوئے ہے۔ یہ سب میرے ساتھ پچھلے 2 مہینے سے ہو رہا تھا۔ مجھے ہر وقت کوئی میرے آس پاس محسوس ہوتا، پر جب میں دیکھنے کی کوشش کرتا تو کوئی بھی نظر نہ آتا۔ اسی الجھن کو سلجھانے کے لیے آج میں بنا کچھ سوچے اس حویلی کی جانب آ گیا تھا۔ یہ حویلی میرے لیے انجان بالکل نہ تھی۔ اس حویلی کا ذکر میں اکثر اپنے گاؤں میں سنتا آیا تھا، اور جب کسی کی زبان سے بھی میں نے حویلی کے بارے میں سنا تھا، وہ بہت لرزا دینے والی داستان تھی۔ لوگوں کی باتیں سن کر تو میرا اپنا دماغ بھی معاف ہو چکا تھا، پر میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تک خود سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں کسی بات پر یقین نہیں کروں گا۔ جب سے میں نے اس حویلی کے بارے میں چھان بین شروع کی تھی، تب سے ہی مجھے اپنے آپ پر الگ ہی جذبات غالب ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ ان جذبات کی شدت سے مغلوب ہو کر ہی میں اس حویلی تک آیا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس حویلی میں ایسے کون سے راز دفن ہیں جو یہاں کوئی آنے کی سوچ بھی نہیں سکتا، اور ان رازوں میں میرا کیا تعلق ہے، کیونکہ جو کچھ بھی تھا مجھ سے جڑا ہوا تھا۔ میں آج سے پہلے اس حویلی کو کافی مرتبہ اپنے خواب میں بھی دیکھ چکا تھا۔ میرے لیے سب چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ میں اس حویلی میں اکثر خود کو ایک خاص کمرے میں ہی قید پاتا تھا، اور جب آنکھیں کھولتا تو سب کچھ میرے ارد گرد بالکل درست ہوتا۔ جب میں اپنی امی ابا سے اس راز کے بارے میں دریافت کرتا تو وہ مجھے سختی سے جھڑک دیتے اور کہتے کہ اس حویلی کا ذکر تمہاری زبان سے کبھی نہ نکلے، اور اگر تم نے یہ جاننے کی کوشش بھی کی تو تم اپنے ماں باپ سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ان کی ساری باتیں تو جیسے میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ میں کچھ بھی سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ اب تو میرا شک ان پر مزید پکا ہو چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو وہ مجھ سے چھپانا چاہ رہے تھے، پر کیا اب یہ بات پتہ لگانا باقی تھا
मैं अब चोरी छुपे अपने माँ अब्बा और दोनों पर नजर रखने लगा था कि शायद ही मुझे उनसे किसी बात की खबर मिल जाए और मैं हवेली के बारे में मजीद जान सकूं। पर नहीं जानता था कि मेरी स्याह बख्ती मुझे इस हवेली में बुला रही है। मेरा नाम आजर है। मैं अलीपुर का रिहायशी, एक कुम्हार का बेटा हूं। अपने वालिदैन की जिंदगी का सरमाया, उनकी सारी जमा पूंजी मैं था। वो दोनों ही मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे और मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने की भरपूर कोशिश करते। मेरे अब्बा कोई अमीर आदमी नहीं थे, बल्कि वो एक कुम्हार थे और मिट्टी के बर्तन बनाते थे। हम लोग गांव के रहने वाले सादा से लोग थे। मेरी अम्मा भी अब्बा के साथ मिलकर काम करवाती थी। हमारे घर के बाहर मिट्टी के बर्तनों का ढेर लगा रहता था। घर में ही एक अलग सी जगह अब्बा ने बनाई थी और वहां बैठकर वो मिट्टी के बर्तन तैयार करते थे। गांव के तकरीबन सभी लोग मेरे अब्बा के पास मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए आते थे। इसके अलावा भी मेरे अब्बा सुबह से शाम तक गांव से बाहर जाकर शहर के इलाकों में भी मिट्टी के बर्तन बेचते थे और कभी कभार घर में ही रुक जाते। इसी से हमारा घर और हमारा रोजगार चल रहा था। और मैं क्योंकि अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, इसलिए अगर मैं कुछ भी करने का सोचता तो अम्मा अब्बा मुझे कोई काम न करने देते। खास तौर पर मेरी अम्मा तो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी, इसलिए अम्मा तो मेरे कुछ ज्यादा ही फिक्र करती थी। वो ना तो मुझे घर से कहीं बाहर जाने देती थी और ना ही कोई काम करने देती। जब मैं अब्बा के साथ उनके काम में उनकी मदद करवाने लगता तो अम्मा फौरन से मुझे पीछे कर देती और ये कहती कि वो अब्बा के साथ काम करवा देंगी। मुझे मिट्टी से अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। उनके इसी प्यार और मोहब्बत ने मुझे ऐसा बना दिया था कि मैं इतना ज्यादा तर वक्त घर में ही गुजारता था और मुझे कोई भी काम ज्यादा करने की आदत ना थी। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। कभी कभार मैं अम्मा से इजाजत लेकर गांव में खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ चला जाता, मगर वो भी अम्मा मुझे सिर्फ गली में ही खेलने की इजाजत देती थी। और जब तक मैं गली में खेलता रहता तो अम्मा तब तक दरवाजे में खड़ी होकर मुझे देखती रहती। अब तक तो मैं यही सोचता था कि क्योंकि मैं इकलौता हूं इसलिए अम्मा मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र करती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था तो मुझे इस बात का अंदाजा हो रहा था कि जैसे इसके पीछे कोई और वजह भी है। एक दिन इसी तरह मैं गली में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था जब अब्बा ने अम्मा को किसी काम के लिए आवाज दी और अम्मा बस थोड़ी देर के लिए ही दरवाजे से हटकर अंदर गई थी। जब मेरे दोस्त मुझे अपने साथ अपने घर ले गए, मेरी अम्मा जब वापस आई तो मैं गली में मौजूद नहीं था और यही देखकर अम्मा ने पूरा गांव सर पर उठा दिया। कोई ऐसी जगह न थी जहां मेरी अम्मा ने मुझे तलाश न किया हो। रो रो कर उनका बुरा हाल था, जबकि सारे ही उनको तसल्ली देने लगे थे कि मैं यहीं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूं, मिल जाऊंगा। लेकिन अम्मा तो सब्र करने के लिए तैयार ही नहीं थी। उन्होंने तो साफ कह दिया कि मैं इस गांव में मौजूद ही नहीं हूं। जिस बात का उन्हें डर था वही हुआ है। मगर अचानक से ही जब मुझे इस बात का इल्म हुआ कि घर में अम्मा मुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही हैं, तो मैं फौरन अपने घर वापस आया और मैंने आते ही अम्मा के मुंह से ये बात सुनी थी कि वही हो गया जिसका उन्हें डर था। अब वो क्या करेगी? तो मैं उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। मुझे देखकर वो हैरान थी और उन्होंने फौरन मुझे अपने गले से लगा लिया और काफी देर तक मुझे गले लगाकर इसी तरह रोती और चूमती रही। जब मैंने उनसे ये पूछा कि आखिर वो किस बात को लेकर इतनी परेशान है, तो उन्होंने मेरी बात को टाल दिया। मैं अब्बा से भी इस बारे में कुछ पूछता तो वो यही कहते कि मैं उनकी इकलौती औलाद हूं, इसलिए मेरी अम्मा मुझे खोने से डरती हैं और इसीलिए कुछ ज्यादा ही मेरी फिक्र करती हैं। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। लेकिन जब अब्बा ये बात कहते थे तो वो मुझसे नजरें ना मिलाते। इसका मतलब यह था कि वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं। जरूर इसके पीछे कोई वजह थी और वो वजह अम्मा अब्बा दोनों ने मुझसे छुपाई हुई थी। जैसे ही मैं 18 साल का हुआ था तो मेरे साथ एक अजीब वाकया होने लगा। मैं जब भी रात को सोने के लिए लेटता तो अक्सर ही मुझे अपने ख्वाब में खूबसूरत सी हवेली दिखाई देती, जिसे खूबसूरत तरीके से सजाया गया होता था। वहां पर लोगों की चहल पहल होती थी और वो हवेली अंदर से बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन अचानक से ही देखते वो हवेली खंडर में तब्दील हो जाती। सारे शौक और सारी खूबसूरती खाक में मिल जाती। चीजें खुद ब खुद गिरकर नीचे टूटने लगती और सारी बत्तियां खुद ब खुद बुझ जाती थी। देखते ही देखते वहां का सारा मंजर ही बदल जाता था और एक खौफनाक चीख सुनाई देती थी। वो चीख किसी औरत की होती थी और उसके बाद हवेली का ही एक ऐसा कमरा होता था जहां पर मैं अपने आप को कैद देखता था। मुझे जंजीरों से बांधा गया होता था और मैं अपनी आजादी के लिए हाथ पांव मारता और आवाजें देता,
लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने के लिए ना आता। इसी तरह से अपने आप को आज़ाद करवाते करवाते और किसी को अपनी मदद के लिए बुलाते हुए मेरी आंख खुल जाती, जबकि आंख खुलने पर सारा मंजर बिल्कुल वैसा होता था जैसा सोने से पहले हर चीज अपनी जगह पर होती थी। और मैं ये सारी चीजें देखकर हैरान होता था। पहले दिन तो मैंने यही समझा कि मैंने कोई ऐसी कहानी सुनी होगी, शायद इसीलिए मुझे ख्वाब में ये सब कुछ दिखाई दिया, या फिर वैसे ही ऐसा ख्वाब आ गया होगा। लेकिन ये कोई एक दिन की बात ना थी। उस दिन के बाद से अक्सर ही ये ख्वाब मुझे आने लगा था और मैं उसी तरह से अपने आप को उस कमरे से आज़ाद करवाने के लिए कोशिश करता, और उसी कोशिश को करते करते मेरी आंख खुल जाती। अब तो मैं इस ख्वाब से बहुत परेशान हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस ख्वाब का ताल्लुक कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ा हुआ है। जब मैंने अपने अब्बा से इस ख्वाब का जिक्र किया तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि ये सिर्फ एक ख्वाब है और कुछ नहीं। मैं इसे एक ख्वाब समझकर नज़रअंदाज कर दिया करूं और इसके बारे में ज़्यादा ना सोचा करूं। उन्होंने मुझे कोई भी और जवाब न दिया। मैंने भी वैसा ही करना शुरू किया, लेकिन मुसलसल एक ही ख्वाब का बार बार आना मुझे कुछ अजीब लग रहा था। इसीलिए एक दिन जब मैं अम्मा के साथ बैठा बातें कर रहा था तो बातों ही बातों में मैंने अपनी ख्वाब का जिक्र अम्मा से किया, और जैसे ही मैंने अपने ख्वाब का जिक्र अम्मा से किया तो वो फौरन से मुझे देखने लगी और उनके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ और परेशानी मुझे देखने को मिली। उन्होंने फौरन मुझे अपने साथ लगा लिया और मुझसे कहने लगी कि मैं इस ख्वाब को भूल जाऊं और आज के बाद कभी भी इसका जिक्र किसी से ना करूं। अब तो मुझे बिल्कुल ही यकीन हो गया था कि इसके पीछे कोई जरूर वजह थी जो मेरी अम्मा इस कदर परेशान हो गई थी। मैंने उनसे बहुत पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ न बताया। अगले ही दिन मेरी अम्मा अपनी चादर लेकर घर से बाहर चली गई और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। मैं घर में ही मौजूद था। जब अम्मा काफी देर के बाद घर वापस आई तो फौरन ही मेरे कमरे में आई और उन्होंने एक काले रंग का धागा मेरे हाथ पर बांध दिया। इसके अलावा उन्होंने मेरे कमरे के दरवाजे पर भी कुछ लटका दिया था। मुझसे कहने लगी कि मैं इस धागे को कभी भी अपने हाथ से ना उतारूं और जो कुछ उन्होंने मेरे कमरे के बाहर लटकाया था उसे भी ना उतारूं। इसके साथ ही रोज जब मैं रात को सोने लगता तो मेरी अम्मा जाने क्या पढ़कर मेरे ऊपर दम कर देती। मुझे उन्होंने बताया कि जो ख्वाब मुझे तंग करता था मेरी अम्मा पीर साहब के पास गई थी और उन्हीं पीर साहब को बताया तो उन्होंने ये ताबीज़ बनाकर अम्मा को दिए थे। अब उनको पहनने से मुझे ऐसे ख्वाब नहीं आएंगे। ये सिर्फ मुझे डराने और बहकाने के लिए है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये कहकर वो मेरे कमरे से चली जाती। जब मैंने अम्मा को वो तावीज़ पहने तो मुझे उसके बाद वो हवेली दिखाई नहीं देती थी, लेकिन मुझे एक औरत की खौफनाक चीख सुनाई देती थी। उसके साथ ही मेरी आंख खुल जाती थी। वो औरत कौन थी और वो हवेली किसकी थी? मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं इस हवेली में पहले कभी जा चुका हूँ। मेरा इस हवेली से कोई ताल्लुक जरूर है, मगर मैं तो कभी भी इस हवेली में नहीं गया था। मेरा तो सारा बचपन इसी घर में और इसी काम में गुजरा था। यहाँ तक कि मैं तो कभी किसी दूसरे गांव भी नहीं गया था, तो फिर इस हवेली में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं तकरीबन सारा दिन इसी बात के बारे में सोचता रहता कि आखिर इन सारी चीज़ों के पीछे क्या राज था, और यही सोचते हुए मैं परेशान रहता। मेरी परेशानी को देखते हुए अम्मा अब्बा दोनों ही परेशान हो गए थे और उन्होंने फैसला किया था कि अब मुझे अब्बा का काम सीख लेना चाहिए। मेरे अब्बा क्योंकि अब बूढ़े हो गए थे, अब्बा बीमार रहने लगे थे और उनसे ज़्यादा काम नहीं होता था, इसीलिए उन्होंने मुझे अपना काम सिखाना शुरू कर दिया। और वैसे भी आगे मुस्तकबिल में मुझे यही काम करना था। अब्बा ने यह सोचा कि मैं अब काम सीख लूँ। अगर मैं काम सीख लूँगा तो इसमें मेरा दिल भी लग जाएगा और मैं ऐसी कोई अजीबोगरीब सोच भी नहीं सोचूंगा और उनकी भी मदद हो जाया करेगी। बचपन में तो अम्मा ने कभी मुझे मिट्टी में हाथ डालने नहीं दिए थे, लेकिन क्योंकि हम खानदानी कुम्हार थे और हमारा काम ही मिट्टी के बर्तन बनाना था, यही हमारा रोजगार था और रोजगार का जरिया था, इसीलिए मुझे ये काम सीखना था। और मैंने अब्बा के साथ काम करना शुरू कर दिया था। मैं रोज ही अब्बा के साथ मिलकर ढेरों काम करता और बहुत सारी चीजें सीख लेता था। आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही महीनों में ये काम मुकम्मल तौर पर सीख चुका था और बाबा की जगह मैंने ये काम करना शुरू कर दिया था। अम्मा मेरी इसमें मदद करवा दिया करती थी, जबकि अब्बा भी इसी काम में मेरी भरपूर मदद करते थे। एक दिन इसी तरह मैं अब्बा के साथ काम करवा रहा था और जैसे ही काम खत्म हुआ तो मैं हाथ मुंह धोकर फारिग हुआ तो मैंने देखा कि जो धागा अम्मा ने मेरे हाथ पर बांधा हुआ था
वो मुसलसल मट्टी लगने की वजह से काफ़ी ख़राब हो गया था और उस धागे में काम करते वक्त मट्टी फंस जाती थी और बाद में वो मेरे हाथों को लगती रहती। इसलिए मैंने उस धागे को उतारने का सोचा। अब तो वैसे भी काफ़ी महीने गुजर चुके थे और अब तो वो ख्वाब मुझे कभी नहीं आया था। इसीलिए मैंने बिना सोचे समझे उस धागे को उतार कर अपने कमरे के अंदर बनी अलमारी में एक छोटे से डब्बे में डाल कर रख दिया। और वैसे भी अब तो अम्मा भी उस धागे के बारे में कुछ नहीं पूछती थी। जब उन्होंने शुरू शुरू में मुझे पहनाया था तो वो रोज़ ही उसे आकर मेरे हाथ में देखती थी कि क्या वो मेरे हाथ में मौजूद है या नहीं। लेकिन क्योंकि अब काफ़ी वक्त गुजर गया था इसीलिए उन्होंने भी देखना छोड़ दिया था और मैंने भी ये समझ कर कि अब इसकी ज़रूरत नहीं रही तो मैंने उसको उतार दिया। लेकिन ये क्या, जैसे ही मैंने उस धागे को उस शाम उतार दिया और रात को सोने के लिए अपने कमरे में लेटा तो दोबारा से वही ख्वाब मुझे आने लगा था जो आज से 2-3 महीने पहले मैं देखता था। सब कुछ वैसा ही था और दोबारा से मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मैं किसी जगह कैद हूँ। मेरे हाथों और पैरों को जंजीरों से बांधा गया है और मैं अपने आप को छुड़वाने की भरपूर कोशिश करने लगा। इसी कोशिश में एक औरत की चीख सुनाई देती थी और मैं उठकर बैठ जाता। उस रात भी जब मैं उठकर बैठा तो मैं पसीने से भीगा हुआ था। मैंने आसपास देखा तो मैं अपने कमरे में मौजूद था। इसका मतलब यह था कि अम्मा ठीक कहती थी, इस धागे में वाकई में कुछ था। जब तक मैंने वो पहना था तो मैं उस ख्वाब से दूर था, लेकिन अब मैं सारी जिंदगी उस धागे के भरोसे तो नहीं गुजार सकता था। मुझे उस राज को जानना था और अब क्योंकि मैं बाहर जाने लगा था, लोगों को जानने लगा था और अम्मा भी मेरे ऊपर रोक टोक नहीं करती थी, इसीलिए अब मेरे लिए उस राज को जानना ज्यादा मुश्किल नहीं था। अम्मा जिस पीर साहब से मेरे लिए धागा लेकर आई थी वो बहुत ही जाने माने पीर थे और गांव के तकरीबन सभी लोग अपने हर किस्म के मसले मसाइल लेकर उन्हीं पीर साहब के पास जाते थे और उनसे काफ़ी फ़ायदा भी होता था। अम्मा भी उनसे जो धागा लेकर आई थी और जो तावीज़ लेकर आई थी उनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पीर साहब के पास जाऊं और उनसे इस बारे में पूछूं। यकीनन उन्हें कुछ न कुछ इस बारे में मालूम होगा ही। अब तक इतने वक्त में मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि ये सब ख्वाब कोई मामूली नहीं थे, इनके पीछे कोई बड़ी वजह थी और मैं अब इस वजह को जानना चाहता था। यही मेरा मकसद बन गया था। अगले दिन मैंने अम्मा से कोई बहाना बनाया, ये कहा कि मुझे काम से कहीं जाना है। अम्मा ने भी मुझे कुछ न कहा और मैं अपने घर से निकल आया। मेरा रुख पीर साहब के आस्थाने की तरफ था। जैसे ही मैं पीर साहब के आस्थाने पर पहुंचा और मैंने उन्हें अपना मसला बताया तो पीर साहब ने पहले मुझे गौर से देखा और उसके बाद मुझे अपने पास बैठने के लिए कहा। मैं खामोशी से उनकी मुंतखब की हुई जगह पर बैठ गया। जब उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तो मुझे उस ख्वाब को हमेशा के लिए ख़त्म करना है तो मुझे उस हवेली में जाना होगा जो हवेली में अपने ख्वाब में देखता हूँ। वो बिला वजह नहीं देखता, मेरा उसके साथ कोई ना कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है और उस ख्वाब को ख़त्म करने के लिए मुझे उस हवेली से जुड़ी हुई अपनी हकीकत को जानना होगा और उसके बाद ही ये ख्वाब आना बंद होगा। लेकिन अगर मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता तो मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं उनका दिया हुआ धागा दोबारा से पहन लूं, तो उसके बाद ये ख्वाब हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ देता है। जब उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरा उस हवेली से कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है तो मैं उनकी बात मज़ीद तवज्जो से सुनने लगा और उनसे यह कहा कि आखिर मेरा इस हवेली से क्या रिश्ता है। मेरे माँ बाप तो गरीब लोग हैं और गांव के रहने वाले हैं, भला हम जैसे लोगों का किसी हवेली से क्या ताल्लुक। पीर साहब ने मेरी बात के जवाब में यही कहा कि अगर मुझे अपने सारे सवालों के जवाबात चाहिए तो मुझे उन सारे सवालों के जवाब उसी हवेली से मिल सकते हैं। उसके लिए मुझे उस हवेली जाना होगा, लेकिन मुझे एक बात अपने जहन में रखनी होगी कि वो हवेली कोई आम हवेली नहीं है। वहां तक पहुंचने में मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उसके साथ ये भी हो सकता है कि मेरे साथ कुछ भी हो जाए। मुझे इन सारी चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा और अगर मुझे अपने सवालों के जवाबात जानने हैं तो मुझे मुश्किल तो उठानी पड़ेगी, उसके बाद ही हकीकत तक पहुंच पाऊंगा। और अगर मैं अपने आप को किसी मुश्किल में नहीं डाल सकता या अपने आप को मुश्किलों से बचाना चाहता हूं तो फिर मुझे उस जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस राज को राज ही रहने दूं और खामोशी से यहाँ से वापस चला जाऊं। मैं इतना बुज़दिल नहीं था कि अपने से जुड़े हुए इतने बड़े राज को इतनी आसानी से राज रहने देता। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता, मैं करने के लिए तैयार था। पीर साहब ने मुझे यही कहा था कि मुझे 40 दिन तक इंतज़ार करना होगा। उन्होंने मुझे 40 हरे रंग के लीमू दिए
اور یہ کہا کہ مجھے ہر روز رات کو ہر ایک لیمو قبرستان جا کر زمین کھود کر وہاں دفن کرنا ہے اور 40 دنوں تک مجھے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہی میں اس حویلی میں داخل ہو پاؤں گا، اور یہ خاص عمل تھا جسے مجھے ہر حال میں کرنا تھا۔ یہیں سے میرا امتحان شروع ہو گیا تھا، اور ابھی بھی اگر میں چاہوں تو پیچھے ہٹ سکتا ہوں، کیونکہ اس راستے میں بہت ساری مشکلات میرے سامنے آئیں گی، مگر مجھے اس حویلی کے ساتھ جڑے ہوئے اپنے راز کو ہر حالت میں جاننا تھا۔ یقیناً میرے والدین اس راز کے بارے میں جانتے تھے، مگر انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اسی لیے تو میری اماں میری حد سے زیادہ فکر کرتی تھی، پرواہ کرتی تھی، اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظر سے دور نہیں ہونے دیتی تھی۔ میں پیر صاحب سے مل کر اپنے گھر واپس آ گیا، مگر گھر آ کر میں نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ آج میں کس مقصد سے اور کہاں گیا تھا۔ جب میں نے پکا ارادہ کر لیا تو مجھے پیر صاحب سے ساری اطلاع مل گئی تھی کہ وہ حویلی کس جگہ واقع ہے۔ وہ حویلی اس گاؤں سے کافی دور ایک شہر میں تھی، اور شہر کے بھی بیچوں بیچ میں نہیں، بلکہ شہر ختم ہونے کے بعد ویران علاقے میں تھی۔ اب مجھے اپنا 40 دن کا عمل مکمل کر کے اس حویلی جانے کی تیاری کرنی۔ میں نے پیر صاحب کے کہنے پر 40 دن کا عمل بلا ناغہ مکمل کیا تھا۔ جیسے ہی اماں ابا اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے جاتے تو میں رات کو اندھیرے میں اپنے کمرے سے نکلتا اور پیر صاحب کے دیے ہوئے لیمو میں سے ایک لیمو لے کر قبرستان کی طرف چل پڑتا۔ آج سے پہلے میں کبھی رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ میرے لیے یہ کام بہت مشکل تھا، لیکن میں اپنی حقیقت جاننے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا، اسی لیے قبرستان پہنچ جاتا تھا۔ پہلے دن تو مجھے شدید خوف محسوس ہوا، لیکن پھر میں نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل 40 دنوں تک میں نے یہ کام مکمل کر لیا۔ اس کے بعد میں نے شہر جانے کی تیاری کرنی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے گھر میں کسی سے بھی اس بات کا ذکر کیا تو کوئی مجھے جانے نہیں دے گا، خاص طور پر اماں، اور اسی لیے مجھے گھر میں کسی کو بھی بنا بتائے ہی اس جگہ جانا تھا۔ لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کون سا بہانہ بناؤں، کیونکہ اس جگہ جانے میں اور وہاں سے واپس آنے میں کوئی ایک دن کا کام تو نہیں تھا۔ اس لیے مجھے 2-3 دن لگ سکتے تھے، اور 2-3 دن میں گھر سے باہر رہ سکتا تھا۔ میں نے بہت سوچا، اور پھر آخر کار میں نے اماں ابا سے ایک جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا۔ میں نے ان سے یہی کہا کہ شہر میں میرا ایک عزیز دوست رہتا ہے اور اس کی شادی ہے۔ اس نے مجھے اپنی شادی پر بلایا اور مجھے ہر حال میں وہاں جانا ہے۔ اماں تو مجھے بھیجنے کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ جو میں نے وہاں جانے کی ضد کی تو ابا مان گئے۔ اماں نے کہا کہ وہ میرے ساتھ جائیں گی، لیکن میں اماں کو ساتھ کیسے لے جاتا؟ اسی لیے میں نے دوسرا جھوٹ بولا کہ مجھے راستے میں اپنے ایک دوسرے دوست کو بھی لینا ہے، اسی لیے پہلے میں اس کے گھر جاؤں گا۔ ایسے میں اماں میرے ساتھ کہاں کہاں جائیں گی، اور ویسے بھی ابا بیمار تھے تو اماں ان کے پاس رک جائیں، میں واپس آ جاؤں گا۔ ابا نے بھی اماں کو اپنے پاس رہنے کا کہا اور مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے اپنا سارا سامان باندھ دیا تھا اور اسی دن میں شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب میرا رخ اس حویلی کی طرف تھا۔ پیر صاحب کے بتانے پر میں اس جگہ پہنچ گیا تھا جہاں پر وہ حویلی موجود تھی، اور جیسے ہی میں اس جگہ پہنچا تو اس حویلی سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر جب میں نے اس حویلی کو غور سے دیکھا تو میرا خواب ایک دفعہ دوبارہ سے میرے دماغ میں ویسے ہی چلنے لگا۔ یہ بالکل ویسی ہی حویلی تھی جو میں اپنے خواب میں دیکھتا تھا۔ اس کی حالت سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ بہت پرانی ہے اور بہت ہی بری حالت کا شکار ہے۔ وہاں پر کسی انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، اور نہ ہی ایسی جگہ پر کسی انسان کے ہونے کی کوئی امید تھی۔ وہ حویلی مکمل طور پر ایک کھنڈر نما لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے کندھے پر اپنے سامان کی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی اور دور سے اس حویلی کو دیکھ رہا تھا۔ جس وقت میں یہاں پہنچا تھا تو اندھیرا ہو گیا تھا، آس پاس اندھیرا تھا اور کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ خوف کی ایک شدید لہر میرے اندر تک دوڑ گئی، لیکن کیونکہ میں یہاں پر ایک مقصد لے کر آیا تھا اور اسی مقصد کو پورا کیے بغیر میں یہاں سے واپس جانے والا بالکل بھی نہ تھا۔ مجھے یہ راز جاننا ہی تھا کہ آخر میرا اس حویلی کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ میں تو ایک غریب کمہار کا بیٹا تھا، تو پھر میرا اس حویلی سے کیا رشتہ تھا؟ کیونکہ یہ میرے خواب میں آتی تھی، اور یہاں آ کر تو میرا خواب ایسے جیسے حقیقت میں بدل گیا تھا، کیونکہ یہ وہی حویلی تھی۔ آس پاس ایسا سناٹا تھا کہ جیسے یہاں موت کا راج ہو۔ جبکہ یہاں آتے آتے راستے میں نے جس سے بھی حویلی کے بارے میں پوچھا تھا تو سب لوگوں نے مجھے حیرت سے دیکھا اور یہی کہا کہ وہ حویلی بہت سالوں سے غیر آباد ہے۔ سننے میں آتا ہے کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے اور کسی ایسی طاقت کا قبضہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی۔ اس لیے کوئی بھی انسان اس طرف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ جو بھی انسان
इस तरफ जाने की कोशिश करता था वो अपनी जान से हाथ धो बैठता था। इसीलिए इस हवेली के अंदर जाना तो बहुत दूर की बात थी। इस तरफ कोई आने को भी हिम्मत नहीं करता था, मगर मैंने ये हिम्मत की थी और मैं यहाँ तक पहुँच गया था। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए 40 दिन का इंतज़ार किया था और अपना अमल मुकम्मल था। पीर साहब ने मुझे यही कहा था कि जो अमल उन्होंने यहाँ आने से पहले 40 दिन का मुझसे करवाया है, इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पर अगर कोई भी बुरी ताकत मौजूद हुई तो वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। इसलिए मुझे थोड़ी सी तसल्ली थी, मगर दिल में डर भी था कि मैं इस हवेली के अंदर जाने के बाद यहाँ से वापस भी लौट पाऊंगा या नहीं, और अगर मैं वापस ना लौटा तो मेरे माँ बाप सारी ज़िंदगी मेरे वापस आने का इंतज़ार करते रहेंगे और वो ये तो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं भी मजबूर था। अब अगर मैं यहाँ तक आ ही गया था तो उस राज को जाने बगैर मैं पीछे जाने वाला तो बिल्कुल नहीं था। ये बात जाने बगैर कि मेरी स्याहबख्ती ही शायद मुझे यहाँ तक ले आई थी। मैंने अपनी गठड़ी पर अपनी गिरफ्त मजबूत की थी और अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए थे। आखिरकार मैं हवेली के दरवाजे के सामने आ खड़ा हो गया। जैसे ही मैं उस हवेली के दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ था तो ये देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हवेली का दरवाज़ा जो जंग आलूद था और ऐसे लग रहा था जैसे इसे खोलने में बहुत मेहनत दरकार होगी, वो खुद ब खुद ही खुलता चला गया था। और उसी वक्त मैं समझ गया था कि यहाँ पर किसी दूसरी मखलूक का बसेरा है। मैंने हवेली के अंदर कदम रखा था तो वो हवेली एक लम्हे में मुकम्मल तौर पर रोशन हो गई थी और इतनी खूबसूरत थी कि एक लम्हे के लिए तो मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गया। वहाँ पर लोगों की चहल पहल थी और जब मैंने सामने देखा तो सीढ़ियों से एक मेरे जैसा खूबसूरत नौजवान सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ रहा था। इससे पहले कि मैं उस नौजवान की तरफ बढ़कर उससे कुछ पूछता, अचानक से ही सारा मंजर दोबारा से बदल गया और यह हवेली एक खंडनुमा इमारत में तब्दील हो गई। उसके बाद एक औरत की एक चीख सुनाई दी थी। उसके साथ ही चीज़ें खुद ब खुद नीचे गिरकर टूटने लगी थी। मैं अपने आप को इन सारी चीज़ों से बचाता हुआ भागने लगा और भागते भागते हवेली के कमरे में जाकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। वहाँ जाकर मैंने सांस लिया क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही उस कमरे का दरवाज़ा बंद करके मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत लड़की वहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसे बुरी तरह से रस्सियों से जकड़ा गया है। वो मदद तलब नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। ये वही कमरा था जो मेरे ख्वाब में आता था और इसी कमरे में तो मैं अपने आप को कैद देखता था। जब मैं उस लड़की के पास गया और मैंने उससे पूछा कि वो कौन है, उसने मुझे बताया कि उसका नाम माला है। तो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिनजादी है और यहाँ पर पिछले कई सालों से कैद है। उस वक्त उसने मुझे इस हवेली की हकीकत बताना शुरू की। यह आज से कोई 20 साल पुरानी बात है। ये हवेली आबाद हुआ करती थी और यहाँ पर बड़े नवाब साहब अपनी बीवी और अपने इकलौते बेटे के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। बहुत हंसी खुशी वो जिंदगी गुजार रहे थे। यहाँ का आसपास का सारा इलाका उनका था और उस हवेली में हर वक्त चहल पहल और रौनक होती थी। नवाब साहब का बेटा बहुत ही खूबसूरत था, इसलिए वो उसे ज़्यादा हवेली से बाहर नहीं निकलने देते थे क्योंकि आसपास घना जंगल था और उन्हें इस बात का डर होता था कि कहीं कोई बुरी चीज़ उनके बेटे के पीछे न पड़ जाए। लेकिन एक दिन इसी तरह वो अपने वालिदैन से छुपकर हवेली से बाहर गया, जबकि जिनजादी माला वो वहीं पर उन्हें जंगलों में रहती थी। जब उसने पहली मर्तबा नवाब साहब के बेटे को देखा तो वो अपना दिल हार बैठी। उसके बाद वो अक्सर महल में उससे मिलने के लिए आती थी और उस लड़के का भी माला के साथ दिल लग गया था। जितनी मोहब्बत माला उससे करती थी उतनी मोहब्बत वो भी माला से करने लगा था। उन दोनों के बीच में मोहब्बत इस कदर बढ़ गई थी कि वो शहजादा माला से शादी करने का ख्वाहिशमंद था। लेकिन माला ने उसे अपनी हकीकत बता दी थी कि वो एक जिनजादी है, लेकिन उसे इस बात पे कोई एतराज़ नहीं था। जब ये बात हवेली के लोगों को मालूम हुई और नवाब साहब तक ये बात पहुंची कि उनका इकलौता बेटा एक जिनजादी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है और उससे शादी करने का ख्वाहिशमंद है, तो वो बहुत परेशान हुए। उनका एक इकलौता बेटा ही तो उनकी सल्तनत का वारिस था और वो अगर जिनजादी से शादी कर लेता तो उनका ख़ानदान आगे कैसे चलता। इसी बात की फिक्र उन्हें खाए जा रही थी। वो अपने बेटे की जान उस जिनजादी माला से छुड़वाना चाहते थे। उन्होंने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही न था। उसने ये जिद बना ली थी कि वो शादी करेगा तो माला से करेगा, वरना किसी और से कभी शादी नहीं करेगा। ये बात सुननी थी कि आखिरकार नवाब साहब को अपने बेटे के आगे हार मानना पड़ी। वो राजी हो गए तो उनका बेटा बहुत खुश था।
انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان دونوں کی محبت اب کامیاب ہو جائے گی، مگر وہ دونوں یہ نہیں جانتے تھے کہ ان دونوں کی قسمت میں ہمیشہ کے لیے جدائی لکھ دی گئی ہے۔ نواب صاحب نے اپنے بیٹے کے ساتھ جھوٹ بولا تھا اور دھوکہ کیا۔ انہوں نے اس وقت کے اپنے علاقے کے سب سے بڑے جادوگر کو اور بڑے عامل کو اپنے گھر بلایا اور اسے سارا واقعہ بتا دیا۔ یہ کہا کہ وہ اپنے بیٹے کی جان اس جنزادی مالا سے چھڑوانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہیں جو بھی کرنا پڑے گا وہ کرنے کے لیے تیار ہے، بس وہ کچھ بھی کر کے اس جنزادی کو ان کے بیٹے سے دور کر دے۔ اس عامل نے بھی نواب صاحب سے یہی کہا کہ وہ اس جنزادی مالا کو ان کے بیٹے سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیں گے۔ یہ بات سن کر نواب صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ایک طرف انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا کہ وہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ اسے اس سے دور کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے تھے، جبکہ اس وقت مالا بھی اپنی محبت میں اس قدر کھو گئی تھی کہ اسے بھی آس پاس کی کوئی ہوش نہ تھی کہ اس کے دشمن اس کے خلاف کون سی سازش کر رہے ہیں۔ اسے بس اس بات کی خوشی تھی کہ اس کی محبت اسے مل جائے گی اور وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس عامل نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ چھوٹے نواب صاحب کا جو کمرہ تھا، اس نے حویلی والوں سے یہ کہا کہ رات کو وہ چھوٹے نواب صاحب کے کمرے میں باہر یہ ہلدی پھیلا دیں۔ وہ ہلدی جادو کی ہلدی تھی۔ انہوں نے وہ ہلدی اس عامل کے کہنے پر نواب صاحب کے کمرے کے چاروں طرف پھیلا دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس عامل نے ایک دھاگا باندھنے کے لیے دیا تھا، جو کہ اس نے کہا تھا کہ چھوٹے نواب صاحب کے ہاتھ پر باندھ دیں، جس سے وہ جنزادی مالا اس کے قریب نہیں جا پائے گی۔ حویلی والوں نے ویسا ہی کیا تھا، جبکہ چھوٹے نواب سے انہوں نے یہ جھوٹ بول دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ دھاگا انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے باندھا ہے تاکہ اسے کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اس نے بھی خاموشی سے وہ بندھوا لیا۔ اس عامل نے یہ کہا تھا کہ انہیں 3 دن تک یہ عمل کرنا ہوگا اور پھر اس کے بعد وہ خود ایک بڑا عمل کرے گا، جس کے بعد وہ جنزادی ہمیشہ کے لیے ان کے بیٹے سے دور ہو جائے گی۔ 3 دن حویلی والوں نے لگاتار یہ عمل کیا تھا اور اس کے بعد اس عامل نے ایک بہت بڑا عمل کیا، جس کے بعد پوری دنیا بدل گئی تھی، نہ صرف حویلی والوں کی بلکہ مالا کی بھی۔ وہ عامل بہت ہی ہوشیار، بہت ہی چالاک تھا۔ وہ بہت سالوں سے مالا کے پیچھے تھا۔ وہ اسے اپنے پاس قید کرنا چاہتا تھا اور اس کی طاقتیں اس سے چھیننا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے اتنی آسانی سے قید نہیں کر سکتا تھا۔ اسے قید کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کی پسندیدہ چیز اسے چھین لی جائے، جبکہ مالا چھوٹے نواب سے محبت کرنے لگی تھی، اسی لیے اس کو قید کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اگر چھوٹے مالک کی جان لے لی جائے۔ اور اس بڑے عامل نے حویلی والوں سے دھوکہ کیا تھا۔ اس نے جو عمل کیا تھا وہ ایک جھوٹا اور غلط عمل تھا۔ حقیقت میں وہ حویلی والوں کی مدد نہیں کر رہا تھا، بلکہ اپنے مقصد کو پورا کر رہا تھا۔ اس جنزادی مالا کو قید کرنا تھا، اسی لیے اس نے ایک ایسا عمل کیا کہ جس سے چھوٹے نواب صاحب کی 3 دن بعد موت ہو گئی تھی، اور اس کے اس کمرے میں مرتے ہی اس عامل کے پاس ایک ایسی طاقت آئی تھی جس کے ذریعے سے وہ مالا کو اسی کمرے میں قید کر سکتا تھا۔ جیسے ہی یہ خبر مالا کو ملی کہ چھوٹے مالک کی موت ہو گئی ہے، یہ صدمہ اس کے لیے بہت بڑا تھا، اور جب اسے یہ پتا چلا تھا کہ حویلی والوں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اسے برداشت نہ ہوا۔ اس نے غصے میں آ کر سب کو تہس نہس کر دیا اور اس حویلی کو مکمل طور پر برباد کر دیا۔ یہاں پر کسی کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا تھا، جبکہ وہ عامل اپنے کام میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے جنزادی مالا کو اپنے جادو سے اسی کمرے میں قید کر دیا تھا جہاں پر اس کی محبت نے دم توڑا تھا، اور اس سے تب سے لے کر اب تک وہ اسی کمرے میں قید تھی۔ میرے والدین اس وقت اس حویلی میں ملازم ہوتے تھے اور وہ اس ساری حقیقت سے واقف تھے، اور پھر جب وہ اس حویلی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تو ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کی شکل ہو بہو چھوٹے نواب جیسی تھی، اور وہی تھا جو مالا کو اس قید سے رہا کروا سکتا تھا۔ ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ چھوٹا نواب دوبارہ سے میرے روپ میں مالا کے پاس واپس آ گیا تھا، اور میں ہی تھا جو مالا کو اس قید سے رہا کروا سکتا تھا اور اس جادوگر کے جادو کو ختم کر سکتا تھا۔ لیکن میرے والدین نے مجھے اس حویلی سے دور رکھا کیونکہ وہ یہ ساری حقیقت جانتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی مشکل میں پڑوں، اسی لیے انہوں نے کبھی بھی مجھے یہ حقیقت نہیں بتائی تھی۔ میرے سامنے وہی جنزادی قید تھی، اس لیے وہ میرے خواب میں آتی تھی۔ وہ مجھے یہاں بلانا چاہتی تھی تاکہ میں اس کی مدد کروں، اسے اس قید سے رہا کرواؤں تاکہ وہ اس جادوگر سے اپنی تباہی کا بدلہ لے سکے۔ اسی لیے اس حویلی سے میرا تعلق جڑا ہوا تھا۔
کیونکہ میں چھوٹے نواب کا رنگ روپ لے کر اس دنیا میں آیا تھا، اور میں ہی وہ شخص تھا جو اس ساری کہانی کو الٹ سکتا تھا۔ میں اس کی کہانی سن کر حیران رہ گیا۔ جب اس جنزادی نے مجھ سے مدد مانگی تو میں اس کی مدد کے لیے تیار تھا، لیکن میں اس طرح سے اسے آزاد نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے مجھے جنگل میں جا کر ایک خاص رنگ کا نیلا پتھر تلاش کرنا تھا جس میں مالا کی طاقتیں تھیں، کیونکہ مالا جنگل کی رہنے والی تھی اور اس کی ساری طاقتیں اسی پتھر میں تھیں۔ اگر میں وہ پتھر ڈھونڈ کر مالا کے سامنے لے آتا تو وہ اس قید سے آزاد ہو سکتی تھی۔ میں فوراً سے اس کے کہنے کے مطابق حویلی سے باہر نکلا تھا۔ جنگل بہت بڑا اور گھنا تھا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ میں کیسے یہ تلاش کروں گا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور تلاش کرنے لگا۔ جیسے جیسے میں اس پتھر کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی سایہ میرا پیچھا کر رہا ہے، مگر پلٹنے پر وہاں کوئی بھی نہ ہوتا تھا۔ عجیب و غریب قسم کی خوفناک آوازیں مجھے سنائی دیتی تھی، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور آخرکار میں اس پتھر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں فوراً سے وہ پتھر لے کر مالا کے پاس جانے لگا، جبکہ حویلی کی دیواریں ٹوٹنے لگی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی یہ حویلی زمیں بوس ہو جائے گی۔ ان ساری چیزوں سے بچتا ہوا میں آخرکار مالا تک پہنچ گیا تھا، اور جیسے ہی میں نے وہ پتھر مالا کے سامنے کیا تو وہ ان زنجیروں سے آزاد ہو گئی تھی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا تھا، اور اس کے بعد اس نے اس جادوگر کو اس کے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ اور کیونکہ میں چھوٹے نواب کی شکل و صورت لے کر اس دنیا میں آیا تھا اور وہ چھوٹے نواب سے بہت محبت کرتی تھی، اسی لحاظ سے مالا کو مجھ سے بھی اپنائیت اور محبت ہونے لگی تھی۔ لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میں وہ شخص نہیں ہوں جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ وہ شخص اس دنیا سے جا چکا تھا، لیکن کیونکہ میں نے اس کی مدد کی تھی اور اسے اس قید سے رہائی دلوائی تھی، اسی لیے وہ میری بہت مشکور تھی۔ اس نے مجھے انعام کے طور پر یہ حویلی دے دی تھی، اور اس حویلی کو دوبارہ سے ویسا ہی خوبصورت بنا دیا تھا جیسے ہی آج سے 20 سال پہلے تھی، اور آج سے یہ حویلی میری تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے بہت سارے قیمتی تحفے تحائف دیے تھے، یہ کہہ کر کہ میں ساری زندگی بھی انہیں خرچ کرتا رہوں گا تو میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور جہاں تک بات ہے اس کی تو وہ اسی جنگل میں رہے گی، کبھی کبھار مجھ سے ملنے کے لیے آئے گی۔ جب اسے چھوٹے نواب کی زیادہ یاد آئے گی تو وہ مجھے دیکھنے کے لیے آ جایا کرے گی۔ یہ کہہ کر مالا اس جنگل میں کھو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مجھے کبھی بھی اس کی مدد کی ضرورت ہو تو میں اسے پکار سکتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کی مدد کی تھی، اس لیے ایک طرح سے میں نے اسے اپنا غلام بنا لیا تھا، اور وہ کسی کا احسان کبھی نہیں بھولتی تھی۔ میں اپنے گھر واپس آیا تھا۔ میں نے اماں ابا کو ساری حقیقت بتا دی تھی، جبکہ اماں ابا سن کر پریشان اور حیران تھے، اور میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ اب ہمیں یہاں رہ کر یہ محنت مزدوری کا کام کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم اس حویلی میں جا کر آرام سے اور سکون سے زندگی گزاریں گے۔ میں اپنے والدین کو لے کر اس حویلی میں آ گیا تھا، اور ہم لوگوں نے اس حویلی میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ میرے والدین جو آج سے 20 سال پہلے یہاں چھوٹے سے ملازم ہوتے تھے اور آج اس حویلی کے مالک بن گئے تھے۔ یہ حویلی پہلے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دی گئی تھی۔ جیسے ہی میں اپنے ماں باپ کو لے کر واپس آیا تھا تو میرے ماں باپ بھی اس حویلی کو دیکھ کر حیران تھے۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھتا تو چند لمحے دیکھتا رہتا، اور اب ہم لوگوں نے اس حویلی میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ پہلی نظر میں ہی مالا مجھے اچھی لگی تھی، صرف اس لیے نہیں کہ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی، شاید اس کے ساتھ میرا پہلے کا کوئی دل کا رشتہ تھا، اسی لیے مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ لیکن کیونکہ وہ چھوٹے نواب سے محبت کرتی تھی، مگر میں تو اس کا ایک ہم شکل تھا، جہاں وہ اپنی محبت کی تسکین کے لیے مجھے دیکھنے کے لیے کبھی کبھار آ جاتی تھی، وہیں پر کبھی کبھار اسے دیکھ کر میں بھی اپنے دل کو تسلی کر لیتا تھا، مگر میں نے کبھی بھی اسے اپنے دل کی بات نہیں بتائی تھی۔ جہاں باقی ساری کہانی مکمل ہو گئی تھی، وہیں پر محبت کی یہ کہانی پھر سے ادھوری رہ گئی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔